नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही श्री रामनवमी ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। शनि मंगल एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार एही राम नवमी ठारू आपणकू खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही राम नवमी ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कुंभ राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय श्री राम अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतला, स्वास्थ्य बारंबार खराब रहुतला, आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, धन जनित समस्या लागी रहितिला, आपण धार करिथिले बा ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथुला, आपणकर अजथारे खर्च बढ़ी जाउथुला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकू चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुतुले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउतिला बा क्षति सहिबाकू पड़ुथुला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथुला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एही रामनवमी परठारू दूर हेबा पई जाउअछि। एही रामनवमी ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बंधु माने आपण माने समस्ते जानिथिबे कि आपणकर राशि रे वर्तमान शनि 7.5 चालुअछि एवं एही श्री रामनवमी ठारू शनि 7.5 रो अंतिम चरण तथा तृतीय चरण आरंभ होइजिब, जहा कि आपण मानकू एहार शुभ फल प्रदान करिवे। शनि आपणकर राशि ठारू द्वितीय भाव रे चलन करिवे, आपणकर धन भाव रे चलन करिवे। शनिदेव हेउचंती न्याय देवता एवं कर्म फलदाता। आपण जेउ हिसाब रे कर्म करिवे शनि आपणकू आपणकर कर्मर आधार रे ही कर्म प्रदान करिवे, फल प्रदान करिवे। तो ही श्री रामनवमी परठारू आपण आपणकर धन रे वृद्धि देखिबा पई पाइबे, आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपण जदि व्यापार वाणिज्य करूछंती किंबा चाकरी क्षेत्र रे अछंती आपणकर इनकम रे बा आय रे वृद्धि देखिबा पई पाइबे। आपण चाकरी जदि करूछंती आपणकर चाकरी रे पदोन्नति हेबार संभावना बनुअछि एवं द्वितीय भावटी होइथाए आपणकर बाणीर भाव एवं आपणकर कुटुंबर भाव होइथाए। आपण आपणकर बाणी उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु, आपणकू आपणकर पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबो, आपणकर परिवार रे हस खुशीर माहौल देखिबा पई पाइबे, आपणकर गृह को नूतन अतिथिंकर आगमन होई पारे, आपणकू संतान सुख प्राप्ति होई पारे। शनि एठारे बसी आपणकर कुंडलीर चतुर्थ अष्टम एवं एकादश भाव को दृष्टि देउछंती। चतुर्थ भाव को देखिबार माने हेला एही श्री रामनवमी परठारू आपण कोनोसी प्रॉपर्टी भूमि जमी किंबा गाड़ी मोटर आदि किणाकिणी करिबा पई मन बलाई पारंती एवं आपण ताहा करी मध्य पारंती। पूर्वरु जदि किछि समस्या आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे आपण देखिबा को पाउथुले, जेउ माने रिसर्च क्षेत्र रे साइंटिस्ट अछंती बा जेउ माने एस्ट्रोलॉजी शिक्षा करिबा को चाहुचंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନର ଇଚ୍ଛା ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ତଥା ପରାକ୍ରମର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଯେମାନେ ବେରୋଜଗାର ରହିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାକିରି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ହୋଇସାରିଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।